یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 31 مارچ 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حقیقت، سنہری متن، یسایہ۔ کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ جوابی مطالعہ کرنتھیوں۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کے روح کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خدا کی عقل کو کس نے جانا ہے کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ درسی واز بائبل میں سے عبرانیوں۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ متی۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، کیا یہ بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا؟ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے روحیں نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ متی۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی۔ اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے، جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا،
کہ तू उनसे तमसीलों में बातें क्यों करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। यूहन्ना। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। मुकाशफा। यसु मसीह का मुकाशफा जो उससे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते दिखाया। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसके मकदस हैं, और उस शहर में सूरज और चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। अब मैं मेरी बेकरारी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हमआहंग और अब्दी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। हकीकत रूहानी, हमआहंग, नाकाबिल तब्दील, लाफानी, इलाही, अब्दी है। गैर रूहानी कुछ भी हकीकी, हमआहंग या अब्दी नहीं हो सकता। गुनाह, बीमारी और फानियत रूह के फर्जी सिमतुल कद्म हैं, और ये यकीनन हकीकत के मुखालिफ होंगे।
हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तस्वुर करने की इब्तिदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत यकसानियत में जुड़ जाते हैं और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। जैसा कि रूहानी समझ पर जाहिर हुआ है, इलाही मबादुल तिब्बियत वाज़ह तौर पर दिखाता है कि सब कुछ अक्ल ही है और ये अक्ल खुदा कादिर मुतलक हमाजाई अलामुल ग़यूब है, यानी कि सभी ताकत वाला, हर जगह मौजूद और सभी साइंस पर कादिर है। लिहाजा हकीकत में सभी कुछ अक्ल का इजहार है। हमारे इंसानी नज़रियात साइंस के मोहताज हैं। खुदा का हकीकी फ़हम रूहानी है। ये फ़तह की कब्र लूट लेता है। ये उस झूठी गवाही को नेस्त करता है जो दूसरे देवताओं या नाम नेहाद क़ुव्वतों की तरफ सोच को गामज़न करती और इशारा करती है, जैसे कि मादा, बीमारी, गुनाह और मौत, जो वाहिद रूह से बरतर या उसके मुखालिफ होते हैं। सच रूहानी तौर पर इदराक पाते हुए साइंसी तौर पर समझा जाता है। ये गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है। रूह उस फहम से आगाह करती है जो शाऊर को बुलंद करता और सच्चाई की जानब रहनुमाई देता है। ज़बूर नवीस ने कहा, बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद और कादिर है। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शाऊर है। फ़हम हकीकी और गैर हकीकी के माबैन हदबंदी की लकीर है। रूहानी फ़हम अक्ल यानी ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को खोलता है और इलाही हिस्स को क्रिश्चियन साइंस में कायनात का रूहानी सबूत फराहम करते हुए जाहिर करता है। ये फ़हम शाऊरी नहीं है, मुहक्ककाना हासिलात का नतीजा नहीं है। ये नूर में लाई गई सब चीज़ों की हकीकत है। जिस्मानी हवास खुदा का कोई सबूत हासिल नहीं कर सकती। वो ना तो आँख से रूह को देख सकते हैं, ना कान से सुन सकते हैं, ना ही वो रूह को महसूस कर सकते, चख सकते या सूंघ सकते हैं। हत्ता कि बहुत हल्के और गलत इस्तेमाल होने वाले मादे के अनासर इन हवास की गवाही से दूर हैं और सिर्फ उन तासुरात का वसीला जाने जाते हैं जो अमूमन उनसे मंसूब किए गए होते हैं। क्रिश्चियन साइंस के मुताबिक इंसान के सिर्फ वही हवास रूहानी हैं जो इलाही अक्ल से ज़ाहिर होते हैं। ख्यालात खुदा से इंसान में मुंतकिल होते हैं, लेकिन ना एहसास और ना ही रिपोर्ट मादी जिस्म से अक्ल में जाते हैं। बाहमी राब्ता हमेशा खुदा से होकर उसके ख्याल यानी इंसान तक जाता है। मादा हसास नहीं होता और अच्छाई या बदी, खुशी या दर्द से आगाह नहीं हो सकता। इंसान की इनफरादियत मादी नहीं है। हस्ती की साइंस सिर्फ मुस्तकबिल ही में नहीं बल्कि अभी और यहाँ भी वो हासिल करती है जिसे इंसान जन्नत का नाम देता है। वक्त और अब्दियत के होने से मुतल्लिक ये बहुत बड़ी हकीकत है। सच्चाई को समझने से कबल सच्चाई का रूहानी फ़हम हासिल होना ज़रूरी है। ये फ़हम उसी वक्त हमारे अंदर समा सकता है जब हम ईमानदार, बेगर्ज, प्यार करने वाले और हलीम होते हैं। एक ईमानदार और नेक दिल की मट्टी में बीज बोया जाना चाहिए, वगरना ये ज़्यादा फल नहीं देगा, क्योंकि इंसानी फितरत में गंदा अंसर उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। यीशु ने कहा, तुम गुमराह हो इसलिए किताब मुक़द्दस को नहीं जानते। कलाम का रूहानी फ़हम साइंसी फ़हम को जन्म देता है और ये नई ज़ुबान है जिसका हवाला मरकज़ की अंजील के आखिरी बाब में मिलता है। मुकाशफा 21 बाब 1 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा,
کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ انکشاف کرنے والا ابھی موت کہلانے والے انسانی تجربے کے تبدیل شدہ مرحلے میں سے نہیں گزرا تھا، لیکن اس نے پہلے ہی نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھ لیا ہے۔ مقدس یوحنا کو یہ رویا کس فہم کے وسیلہ ملا؟ دیکھنے والے مادی بصری عضو کے وسیلہ نہیں، کیونکہ آنکھ اس قدر حیرت انگیز منظر دیکھنے کے لیے ناقص ہے۔ یہ نیا آسمان اور نئی زمین عرضی تھے یا آسمانی، مادی تھے یا روحانی؟ یہ پہلے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انتہا سے متعلق انسانی فہم ایسے منظر کو سمجھ نہیں سکتا۔ انکشاف کرنے والا ہماری وجودیت کی جگہ پر تھا، جبکہ وہ دیکھتے ہوئے جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو غیر الہامی سوچ کے لیے غیر حاضر ہے۔ مقدس تحریر کی یہ گواہی سائنس کی اس حقیقت کو قائم رکھتی ہے کہ آسمان اور زمین ایک انسانی شعور، یعنی وہ شعور جو خدا عطا کرتا ہے، اس کے لیے روحانی ہے، جبکہ دوسرے شعور غیر روشن انسانی عقل کے لیے بصیرت مادی ہے۔ بلا شبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسے انسانی عقل مادے اور روح کی اصطلاح دیتی ہے، اور وہ شعور کے مراحل اور حالتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سائنسی شعور کے ہمراہ ایک اور مکاشفہ تھا، حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے اعلان اعلیٰ ہم آہنگی کہ خدا ہم آہنگی کا الہی اصول ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے اور وہ اس کے لوگ ہیں۔ بس انسان کو مزید قابل رحم گناہگار کے طور پر نہیں سمجھا گیا، بلکہ خدا کا بابرکت فرزند سمجھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین سے متعلق مقدس یوحنا کی جسمانی حس غائب ہو چکی تھی، اور اس جھوٹی حس کی جگہ روحانی حس آ گئی تھی، جو ایسی نفسی حالت تھی جس کے وسیلہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھ سکتا تھا، جس میں روحانی خیال اور حقیقت کا شعور شامل ہے۔ یہ کلام کا اختیار یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تھا کہ ہستی کی ایسی شناخت اس وجودیت کی موجودہ حالت میں انسان کے لیے ممکن ہے اور رہی تھی کہ ہم موت، دکھ اور درد کے آرام سے یہاں اور ابھی باخبر ہو سکتے ہیں۔ یہ قطعی کرسچن سائنس کی چاشنی ہے۔ برداشت کرنے والے عزیزو، حوصلہ کریں، کیونکہ ہستی کی یہ حقیقت یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں سامنے آئے گی۔ کوئی درد نہیں ہوگا اور سب آنسو پونچھ دیے جائیں گے۔ جب آپ یہ پڑھیں تو یسوع کے ان الفاظ کو یاد رکھیں، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اسی لیے یہ روحانی شعور موجودہ امکان ہے۔ آئیے حقیقی اور ابدی سے متعلق سیکھیں اور روح کی سلطنت، آسمان کی بادشاہی، عالمگیر ہم آہنگی کی بادشاہی اور حکمرانی کے لیے تیاری کریں، جو کبھی کھو نہیں سکتی اور نہ ہمیشہ کے لیے اندیکھی رہ سکتی ہے۔ اب میں میری بیکریری کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا
وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔